Good morning students. In this chapter we are going to discuss how a electric circuit works. అని అంటే ఇప్పుడు మీరు స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఫ్యాన్ ఆన్ అవుతుంది. So when you turn on the switch, the torch light is glowing. So when you are turning on the switch, your fridge is working, your iron box is working. So actually what is the design behind this working? Okay, now what is the working principle, how it works, how the working takes place? So first of all, to make it work you need a source of electricity. Electricity is, yes, some form of energy. Okay, so it makes what nana the devices to work. So అలా మనకు ఒక source of energy కావాలి. So here what we are taking to understand is cell. The cell generally consists of what nana chemicals with a carbon rod inside it, okay, enclosed in a cylindrical metal and sealed on both sides with positive and negative signs, which are usually known as terminals. Terminals ante ends annamata. This is positive end and this is negative end, and positive and negative terminals of the battery. You can see minus plus signs here. Here there is a protrusion that is due to carbon rod మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఆ protrusion అనేది వచ్చింది, my dear students. So this is completely sealed and tightly packed, and the chemicals inside it, okay na, turns into what that chemical energy, the chemicals నుంచి వచ్చే energy is converted into electrical energy and supplied to what nana electrical devices like bulb, and makes the bulb glow here. That is all about battery. So see here, bulb generally consists of what nana a filament and a glass chamber, which is usually situated on what nana some metal cap. So this glass chamber is fixed on a metal cap, and you can clearly see there are two terminals. One is attached to what nana cap and another one is attached to what nana the two terminals, two wires. ఒకటేమో cap కి attach చేసి ఉంటుంది, ఒకటేమో bottom of the cap there will be a protrusion, there will be attached. Okay na? So this is the arrangement that is there in what nana electric bulb. There will be a filament, there is a glass chamber which is what nana situated or seated over a metal cap, and there will be two terminals connecting what nana the two ends of the filament, one to the cap and another to what nana bottom of the metal cap, base of the center of the metal cap. So generally this is known as this part, okay, now when you put it in the what nana socket and turn it on, edaithe glow avutundo that part is known as what nana filament. This generally spring laga kanabadutundi, yes or no? Right? So this is the thing. So this is the bulb arrangement. So next, to understand what are simple electrical circuits. So to understand this, take a battery, take a bulb, and take 15 centimeter long 4 wires, and take 2 centimeter plastic. అంటే ఇక్కడ ఒక 2 centimeter plastic ని తీసేయండి, and attach it to the two terminals of the bulb and attach it to the two terminals of the battery with the help of a cello tape or a rubber band. Okay, that is your wish, but it has to hold strong enough. Okay na, దానికి స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్గా మంచిగా ఈ వైర్స్ దానికి అటాచ్ అవుతూ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అయ్యే విధంగా ఉండాలి. So in the first case no two terminals are attached. So ఇక్కడ చూడండి, in the first case bulb glow కాదు, second case లో glow కాదు, in third case and fourth case bulb glows, and in the fifth case and sixth case bulb does not glows. So దీనికోసము you have to read what nana this paragraph, you will get a clear cut idea. nana bulb ఎప్పుడు glow అవుతుంది అని అంటే when electricity is passed through it. okay na? So electricity is passed through it. So electricity ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంది when two terminals of the battery is connected to the two terminals of the bulb. సార్ ఇది ఎట్లా కనెక్ట్ చేసినా ఏం కాదు, ఇప్పుడు ఈ టూ వైర్స్ని ఆపోజిట్గా కనెక్ట్ చేసినా కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ద బల్బ్ విల్ గ్లో. సో ఇక్కడ ఇదే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటారు. సో ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటిదంటే కరెక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మూవ్ అవ్వడానికి ఒక పాత్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నట్టు.
ఓకేనా. దేని మధ్యలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో కావాలి? బిట్వీన్ సెల్ అండ్ ద బల్బ్. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ కంప్లీట్ పాత్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఫ్లో బిట్వీన్ సెల్ అండ్ ద బల్బ్. సో జనరల్గా మనము స్టడీ చేయడానికి ఇక్కడ తీసుకునే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఉంటుంది విచ్ వీ యూజ్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ ఉంటాయి దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద టర్మినల్స్ ఆఫ్ ద బల్బ్. ఒక స్విచ్ ఉంటుంది, ఎందుకు అని అంటే టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఈ స్విచ్ని మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ స్విచ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మీకు క్లారిటీగా టార్చ్ లైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్విచ్ మీదనే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తుంది, అక్కడ మీకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. సో సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫిలమెంట్ గ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అండ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్కి ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఉంది. మీరు దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు, చదువుకోవచ్చు. మైండ్ మ్యాపింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, అది చూడండి. యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ మైండ్ మ్యాప్స్. సో హియర్ స్విచ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని అంటే, టు పుట్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ ద టార్చ్ లైట్ జనరలీ స్విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు, అంటే స్విచ్ అంటే ఏంటిదన్నా టు రెగ్యులేట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయితే ఫ్యాన్ పనిచేస్తుంది, పాస్ కాకపోతే ఫ్యాన్ పనిచేయదు. అంటే మనం ఇంట్లో లేనప్పుడు కూడా ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్, రైట్? సో యూ ఆర్ వేస్టింగ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. హౌ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్? ఇది కూడా నవడేస్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి అని అంటే ఇబ్బంది ఉన్నది. సో అందుకనే సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్సో. సో see here, to understand the working of the switch you have to take what నాన్న ఒక జనరల్గా ఒక ప్యాడ్ తీసుకోండి. ఒక ప్యాడ్ తీసుకొని put 2 pins, ఓకేనా. సో take a battery, attach 2 wires to it and attach 1 wire to the bulb and what నాన్న. సో ఇక్కడ మనకేంటి నాన్న, బల్బుకు 2 wires పెట్టేయండి, బ్యాటరీకి 2 wires పెట్టేయండి. ఒక టర్మినల్ ఆఫ్ ద బల్బ్, ఒక టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయండి, ఓకేనా. ఇంకొక టర్మినల్ ఇక్కడ ఐరన్ నెయిల్ని మీరు ఏంటినా పిన్ చేసి దానికి అటాచ్ చేయండి. సో అంటే బల్బ్ నుంచి వచ్చే ఇంకొక టర్మినల్ని ఇక్కడ ఐరన్ నెయిల్కి పిన్ చేయండి. నౌ యూజ్ ఎ సేఫ్టీ పిన్ యాజ్ వాట్ నాన్న స్విచ్. ఈ సేఫ్టీ పిన్ పాయింట్ బి దగ్గర పెట్టేయండి, అటాచ్ చేయండి. సో వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద పాయింట్ ఏ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. దాని నుంచి దూరం మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందని బల్బ్ గ్లో అవ్వదు. అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే ఇక్కడ సేఫ్టీ పిన్ వర్క్స్ యాజ్ వాట్ నానా స్విచ్ విచ్ కంట్రోల్స్ ఆర్ రెగ్యులేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో ఇది మనకేంటి నానా, ఇది ఆన్ లేనప్పుడు అది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. అంటే దెర్ ఈజ్ నో అటాచ్మెంట్ బిట్వీన్ వాట్ నానా టర్మినల్స్. when it is closed then it is when it is what brought అంటే అటాచ్ చేసేసినప్పుడు then it becomes what closed circuit, then electricity flows through it. So next torch light అంటే ఇక్కడ చూడండి. So there are so many parts we have to discuss. So this is a cylindrical barrel అంటే ఖాళీగా ఉన్న ఒక హాలో థింగ్ని మనం బ్యారెల్ అంటాము. ఖాళీగా ఉండే వాటిని ఒక సిలిండర్ షేప్లో ఉన్న బ్యారెల్, ఒక మెటల్ స్ప్రింగ్, 2 లావటి బ్యాటరీస్ టు టేక్ బిగ్ బ్యాటరీస్, ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్విచ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ టార్చ్ లైట్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ కాపర్ వైర్ దట్ ఈస్ అటాచింగ్ టు వాట్ నానా. ఇక్కడ టర్మినల్ ఉంటుంది బల్బుకు, ఒక టర్మినల్కు ఈ కాపర్ వైర్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇది రిఫ్లెక్టర్, అంటే ఏదైతే లైట్ ఇది షైన్ చేస్తుందో, గ్లో చేస్తే ఈ ఫిలమెంట్ గ్లో అయినప్పుడు ఏదైతే లైట్ వస్తుందో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో దానికి ఒక గ్లాస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ నానా టార్చ్ లైట్. సో సీ హియర్ జనరలీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, వెన్ యూ టర్న్ ఆన్, ఇక్కడ మీరు స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్కి చూడండి. సో దేర్ ఈజ్ వాట్ ఏ స్మాల్ కర్వ్ కటింగ్ లైక్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది. సో మీరు దీన్ని ముందుకు మూవ్ చేసినప్పుడు దిస్ వైర్ విల్ అటాచ్ టు దిస్ కాపర్ వైర్. ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్ క్లోజ్ అయిపోయి ఒకటి ఇంకొక దాంతో అటాచ్ అవుతుంది. దాంతో ఏమవుతుంది, యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇక్కడ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటిదన్నా, ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక, అంటే దిస్ వైర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు బల్బ్. ఒక బల్బ్కి 2 టర్మినల్స్గా తీసుకుంటే, ఒక టర్మినల్ ఏముంది నాన్న ఇక్కడ ఉంది, ఒక టర్మినల్ బ్యాటరీకి అటాచ్ అయి ఉంది. సో కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా ఫ్లో అయ్యి ఈ స్ప్రింగ్ నుంచి వెళ్ళి
నెక్స్ట్ ఈ స్ప్రింగ్ నుంచి వెళ్ళి ఈ కాపర్ వైర్ ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో కనబడుతుంది, కాపర్ వైర్లో నుంచి వెళ్ళి బల్బుకు ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ బల్బ్ యొక్క టర్మినల్ నుంచి వెళ్ళి బ్యాటరీస్కి వస్తుంది. అలా క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. ఓకేనా. సో యూ కెన్ స్టడీ వాట్ నా ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకేనా. సో యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ద డీటెయిల్. సో టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ మీకు డెఫినేషన్ ముందే చెప్తాను. కండక్ట్ అంటే టు మేక్ ఇట్ పాస్ త్రూ దెమ్, అంటే వాటి నుంచి వెళ్ళి పాస్ చేసుకుంటే అన్నట్టు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కండక్టర్ అంటే విచ్ అలౌస్ టు పాస్ త్రూ దెమ్, వాటి నుంచి వెళ్ళి పాస్ అవ్వడానికి అలో చేస్తాయి. ఇన్సులేటర్స్ అంటే విచ్ డస్ నాట్ అలౌస్ టు పాస్ త్రూ దెమ్. సో ఇక్కడ కరెంట్ టాపిక్ కాబట్టి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే వాటి నుంచి వెళ్ళి కరెంట్ పాస్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం నాన్న, కండక్టర్స్ అంటాం. విచ్ డస్ నాట్, ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ డస్ నాట్ అలౌ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ త్రూ దేర్ బాడీస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి వాట్ అంటే ఇన్సులేటర్స్. కండక్టర్స్ తెలిసింది, ఇన్సులేటర్స్ తెలిసింది ఇప్పుడు మీకు. అందుకని స్క్రూ డ్రైవర్ హ్యాండిల్స్కి ఏంటినా ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్స్ ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్సులేటర్, మనకు కరెంట్ కొట్టకుండా ఉండడానికి. లోపల కాపర్ వైర్ ఉంటుంది, వైర్కి మీద ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. ఎందుకు? ప్లాస్టిక్ ఈజ్ అన్ ఇన్సులేటర్. లోపల ఉన్న కాపర్ వైర్ ఏంటిది? కండక్టర్. సో టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ రీడ్ దిస్ యాక్టివిటీ 5 ఆన్ యువర్ ఓన్. ఇది చాలా ఈజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ నాన్న, విత్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వాట్ నాన్న. సో ఇంతకుముందు మనము స్విచ్ వర్కింగ్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ స్విచ్ ప్లేస్లో ఏంటి నాన్న, ఈ సబ్స్టాన్సెస్ పెట్టండి. హెయిర్ పిన్ పెడితే గ్లో అవుతుంది, మెటల్ కాబట్టి. పెన్సిల్ లెడ్ గ్రాఫైట్ కాబట్టి గ్లో అవుతుంది. ఎరేజర్ గ్లో కాదు. ప్లాస్టిక్ స్కేల్ గ్లో కాదు. మ్యాచ్ స్టిక్ గ్లో కాదు. డివైడర్ ఫ్రమ్ జామెట్రీ బాక్స్, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మెటల్, ఇది గ్లో అవుతుంది. పీస్ ఆఫ్ పేపర్ గ్లో కాదు. ఐరన్ నెయిల్ మెటల్ కాబట్టి గ్లో అవుతుంది. పీస్ ఆఫ్ మెటల్ బ్యాంగిల్ గ్లో అవుతుంది. పీస్ ఆఫ్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్ గ్లో కాదు. పేపర్ క్లిప్ గ్లో అవుతుంది. పీస్ ఆఫ్ చాక్ గ్లో కాదు. సేఫ్టీ పిన్ గ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ గ్లో అయింది బల్బ్ అని అంటే వాటి నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయితేనే కదా. ఇవన్నీ స్విచెస్లా యూజ్ చేస్తున్నాం, అంటే స్విచ్ నుంచి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది. ఆ పాస్ అవ్వింది కదా దాని బాడీలో నుంచి వెళ్ళి. అందుకనే వాటిని ఏదైతే ఏ సిచ్యువేషన్స్లోనైతే బల్బ్ గ్లో అయిందో అవన్నీ కూడాను కండక్టర్స్. ఏ సిచ్యువేషన్లో అయితే గ్లో అవ్వలేదో ఇట్ డస్ నాట్ అలౌడ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ త్రూ దెమ్. అందుకనే అంటే లైన్మెన్ పోల్స్ని రిపేర్ చేస్తారు కదా లైన్మెన్. సో వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న, రబ్బర్ షూస్ ఇస్తారు, రబ్బర్ గ్లౌజెస్ ఇస్తారు వెన్ దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ విత్ కరెంట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇన్సులేటర్స్ డెఫినేషన్, కండక్టర్స్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉంది. సో దర్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అబౌట్ థామస్ అల్వా ఎడిసన్. సో హీ ఈజ్ వాట్ అండ్ అ జెమ్. ఓకేనా. జెమ్ హూ ఇన్వెంటెడ్ మోర్ దాన్ 1000 థింగ్స్ ఇన్వెంట్ చేశాడు. దాంట్లో స్పెషల్ సిగ్నిఫికెన్స్ తనకు దేంట్లో వచ్చిందంటే ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ బల్బ్. ఈరోజు మనము ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హాయిగా నైట్ పూట అన్నీ చూడగలుగుతున్నాము అని అంటే ఈ మహాత్ముడి దయనే. సో ఎందుకు అని అంటే తన ఫస్ట్ ప్లాటినం వైర్ ఉంటుంది కదా, ప్లాటినం అంటే గోల్డ్ వైర్ లాగా ప్లాటినం వైర్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసింది. అది బర్న్ అయ్యి లైట్ ఇచ్చింది, అంటే అలా స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. సో బర్న్ అయ్యి లైట్ ఇచ్చింది. సో దాని తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఏమైందని కొన్ని సెకండ్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది బ్రేక్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఎయిర్ వల్ల ఎక్కువ బర్న్ అయిపోతుందేమో, ఎయిర్ని రిమూవ్ చేద్దామని చేసేసి చూస్తే కొన్ని సెకండ్స్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్తో బర్న్ అయింది. దాని తర్వాత అంటే ఎయిర్ని తీసేయడానికి వాడు ఏం చేసిండు, ఒక గ్లాస్ ఛాంబర్ని ఏర్పాటు చేసి దాని లోపల ఎయిర్ మొత్తం తీసేసి అప్పుడు ఆ సేమ్ ఫిలమెంట్ ప్లాటినం వైర్ నుంచి పాస్ చేస్తే ఎన్ని మినిట్స్ లైట్ వెలిగింది అని అంటే 8 long minutes ద బల్బ్ హ్యాస్ గ్లోన్. దాని తర్వాత ఫిలమెంట్ చేంజ్ చేద్దామని చెప్పి కాటన్ థ్రెడ్కి సూట్ అంటే మసి. ఇప్పుడు మీరు ఏంటిది నాన్న, వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే సూట్ కావచ్చు, మసి కార్బన్ అంటే ఇదేంటిది కంప్లీట్గా బర్న్ కాకపోతే ఫ్యూయల్ అక్కడ మసి వస్తుంది. ఓకేనా. జనరల్గా బొగ్గులకు వస్తుంది కదా మసి, అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్బన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే గ్రాఫైట్ అంటే కార్బన్ యొక్క ఒక ఫామ్ గ్రాఫైట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే దానికి సూట్ రాస్తే 45 hours ఏంటి నాన్న, ఇట్ హ్యాస్ గ్లోన్. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ట్రయల్. సో ఆఫ్టర్ సో మెనీ ట్రయల్స్ ఒక పర్సన్ బ్యాంబూ స్టిక్తో హీఈస్ ఫ్యానింగ్ ఇన్ సమ్ సీజన్. సమ్మర్ సీజన్లో మనం ఫ్యానింగ్ అంటే మనము ఏంటి నాన్న ఊపుకుంటాం కదా గాలి కోసం, అట్లా అట్లా ఒక బ్యాంబూ స్టిక్తో చేసేటప్పుడు
ఓకేనా, విసనకర్రతో చేసేటప్పుడు ఆ మెటీరియల్ని యూజ్ చేస్తే అమేజింగ్లీ అది కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేరు, సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇట్ హ్యాస్ గ్లోన్. సో ఫైనల్గా ఒక కాటన్ ఫిలమెంట్ని తయారు చేశాడు, డెవలప్ చేశాడు, నాట్ బ్యాంబూ వన్, కాటన్ ఫిలమెంట్ని డెవలప్ చేశాడు. అది ఎలాగా అనంటే ఇట్ హ్యాస్ గ్లోన్ ఫర్ వాట్ నానా సమ్ కొన్ని ఇయర్స్ గ్లో అయింది. అటువంటి ఫిలమెంట్ని డెవలప్ చేశాడు మహాత్ముడు. సో ఫైనలీ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద బల్బ్ ఇస్, ఇప్పుడు మనము ఫిలమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టంగ్స్టన్ అనే మెటల్తో తయారైన ఫిలమెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ కరెంటిసిటీ. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్ గైస్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.